ایران کی جنگ یہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے، کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل اور دنیا اس کو کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے، اسی پر کچھ تجزیہ لیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں سید نثار مہدی صاحب۔ السلام علیکم سید نثار مہدی صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے مشرق وسطیٰ کے معاملات پہ خاص طور پہ۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد اب ایک ایکٹنگ سپریم لیڈر تو ایران میں آ گئے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جو اس وقت ایران کے جو بھی سپریم لیڈر آئے یا جو بھی قیادت آئے اس کو نشانے پہ رکھیں گے۔ تو کون پہلے پلک جھپکے گا؟ ہو وڈ بلنک فرسٹ؟ کون کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے اس جنگ کو؟ کیا ایران میں اتنی سخت ہے کہ وہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، کئی مہینے تک اس جنگ کو جھیل سکے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل میں اتنی سخت ہے؟ کیا عالمی مارکیٹس میں اتنی سخت ہے؟ کیا تیل کی قیمتوں میں اتنی سخت ہے؟ تیل کی مارکیٹ میں کیا خلیجی ممالک میں اتنی سخت ہے؟ اور اس سب کا امپیکٹ پاکستان پر کیا پڑے گا؟ اور ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک نے میڈییشن کی کوئی کوشش کی ہو، نہ ہی ترکیہ کا کوئی کردار ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ کتنا عرصہ یہ جنگ آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی غریدہ، بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ اس وقت جو یہ جنگ ہے اس نے جس طرح سے ہولناکیاں اس کی سامنے آئی ہیں، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہونے والی نہیں۔ امریکیوں نے جو اپنا ظاہراً بڑا ایک ہدف رکھا تھا وہ تھا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو اسیسینیٹ کریں، اور خود جو ہے وہ مغربی میڈیا نے اس کی خبر بھی دی تھی۔ ان کا مین ہدف تھا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو اسیسینیٹ کریں گے اور اس کے بعد وہاں پر عوام نکلے گی اور حکومت پہ قبضہ کر لے گی۔ تو ان کا وہ جو خواب تھا وہ خام خیالی نکلا، اور عوام نکلی، لیکن وہ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتی بھی تو نکلی، اور رجیم کے ساتھ اس کی اپنی محبت اور اس نے ان کے ساتھ انٹیکٹمنٹ نے ثابت کیا کہ ایک فرد کے جانے سے ان کا نظام تبدیلی کا جو خواہش تھی امریکہ کی اور مغرب کی وہ پوری نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایران نے جو پہلے کہا تھا کہ اگر اس پہ جنگ مسلط کی گئی تو وہ امریکی اڈوں کو ہدف بنائے گا اس ریجن کے اندر، پورے ریجن کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ کویت ہے، امارات ہے، ایون آج ترکیہ کو اٹیک کیا انہوں نے، سعودی عرب کے اندر جو امریکن اڈے تھے، بحرین کے اندر امریکن اڈے تھے، کویت میں تھے، عراق میں تھے، ان سارے اڈوں کو ایران نے بہت ایگریسولی کل سے لے کے آج تک اٹیک کیا۔ ایون تل ابیب میں، حیفا میں، ایلان میں، اور جتنے بھی جو اشلوک کے علاقے ہیں وہاں پر اسرائیل کی تمام تنصیبات بھی ایرانیوں کی اٹیک میں آئی ہیں۔ خاص طور پہ کل رات جو ایرانیوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوفناک اٹیک تھا، اور اس میں زیادہ تر گورنمنٹ اور فوجی انسٹالیشنز کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور خیبر 4 میزائل کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا گیا ہے جس نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ تو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، ان کی آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ آیت اللہ خامنہ ای اور فوج کی لیڈر کی شہادت کے بعد بھی ایران کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جنگ کو آج جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 48 روز ہونے والے ہیں، 48 گھنٹے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایران کی کیپیسٹی آف ریٹیلیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور امریکہ کی جو انٹرپشن کیپیسٹی ہے اور اسرائیل کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 12ویں روز انہوں نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ سیز فائر کرو، تو اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ یہ 7ویں 8ویں دن سے چیخنا شروع ہو جائیں گے کہ سیز فائر کیا جائے، کیونکہ ایران بھی بہت بری طریقے سے امریکنز کے ٹارگٹ میں ہے۔ اسرائیلی امریکن آپریشن تیزی سے چل رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ آیت اللہ عرافی، جن کو رہبری کونسل کے ایک رکن کے طور پہ نامزد کیا گیا تھا، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ اس اٹیمپٹ میں سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اطلاع اسی طرح کی ہے کہ امریکہ بھی وہاں پر کوئی بھی سسٹم بننے دینا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک خلا پیدا ہو لیڈرشپ کا، اور وہ اس کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ انارکی کریٹ کریں۔ لیکن ظاہراً جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ امریکی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانیوں نے جو کل اسٹریٹ آف ہرمز میں جو 3 آئل ٹینکرز کو اٹیک کیا ہے، جس میں سے ایک جو ہے مکمل طور پہ سنک ہوا ہے، اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز سے بھی آئل سپلائی جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہو پا رہی ہیں، یعنی دنیا میں ایک نیا کرائسس جو ہے وہ انرجی کا، سپلائیز کا کریٹ ہونے جا رہا ہے، اور ڈالر آپ نے دیکھا ہے کہ $5 پر بیرل اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر 2-4 دن 5 دن جنگ اور بڑھے گی تو دنیا میں ایک بڑا انرجی کرائسس بھی کھڑا ہوا ہے، اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز اور ادھر سے حوثی جو ہیں، یعنی جو یمنی انصار اللہ ہے، وہ باب مندب کو بھی انگیج کرے گی، تو ایک 20-25% جو ورلڈ سپلائیز ہیں وہ بری طریقے سے ہالٹ ہوں گی، یعنی دنیا میں ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ کووڈ کے بعد دوبارہ دنیا دیکھے گی، جو ٹریڈ کرائسس ہے، جو انرجی کرائسس ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں، تو اگر ایک اکنامک اور انرجی کرائسس کا پریشر بلڈ ہوتا رہتا ہے، دنیا سسٹین تو نہیں کر سکتی، ظاہر ہے اکانومی چلانی ہے تمام ملکوں نے اپنی اپنی،
लेकिन अगर इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस मजीद बढ़ता रहता है, फिर आपने हवाला दिया बिल्कुल ज़बरदस्त और बड़ा एप्ट के गुज़श्ता साल भी 12 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सका था इसराइल। आपने एनालिसिस दिया कि इस दफ़ा शायद 8वें 9वें दिन ही चीखना शुरू कर दे इसराइल। तो अगर ऐसा होता है कि इसराइल सस्टेन नहीं कर सकता, अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकेगा, इकोनॉमिक एंड एनर्जी क्राइसिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, विड्रॉ करते हैं अमेरिका एंड इसराइल, तो ये तो बहुत बड़ी सुबकी होगी। फिर उसके बाद ईरान के मसले का हल क्या निकलेगा? तो क्या ये सुबकी बर्दाश्त कर लेंगे अमेरिका और इसराइल? जी देखें, सुबकी तो अमेरिका ने बर्दाश्त करनी थी, इसीलिए उनके फौजी ऑफिसर्स जो है वो ट्रंप को बाकायदा कह रहे थे कि आप जो है इस जंग में ना कूदें। जी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि एप्स्टेन फाइल का जो प्रेशर है, एप्स्टेन रिलीज का जो प्रेशर है, उसने ट्रंप रिजीम को और ख़ुद मिडिल ईस्ट के कुछ किंगडम्स को मजबूर किया हुआ है कि वो इसराइली और ज़ियोनिस्ट लॉबी के हाथों ब्लैकमेल हों। ठीक। आपको याद होगा कि इराक पे हमले से पहले मोनिका लेविन्स्की स्कैंडल जो है वो आ गया था मार्केट के अंदर। तो ये वो स्कैंडल्स हैं जो ज्यूज जो हैं या ज़ियोनिस्ट जो हैं, हम ज्यूज तो ना कहें, ज़ियोनिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए। तो ट्रंप ने जो ये डिसीजन किया है, वो एप्स्टेन फाइल का एक स्कैंडल जो उसके गले पड़ा हुआ है, वो उसकी वजह से उसने जल्दी में ये अटैम्प्ट करी है और उसको ये उम्मीद थी कि उसको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन कामयाबी मिली है आयतुल्लाह खामनाई को कि जो 86 ईयर्स की उम्र के अंदर उन्होंने शहादत पाली है। अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी मिली है वहाँ के लोगों को, वो उनकी इंटैक्टमेंट ऑफ विद रिजीम बहुत मजबूत हो गई है। कल आप देखें पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोग निकले हैं, जिसमें कोई मजहब की और कलर की कोई तकसीम नहीं थी। तो ईरान की जो पॉपुलैरिटी है विद इन रिजीम की ईरान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो बहुत तेजी से बढ़ी है और अमेरिकन अनसिक्योर हुए हैं। कल मैंने एक फतवा पढ़ा है, वहाँ की ईरान की एक और रिलीजियस क्लर्की है आयतुल्लाह मकारम शिराजी, उन्होंने काफिर हरबी का फतवा दे दिया अमेरिकन के खिलाफ। अगर इस तरह के फतवे आए पूरी दुनिया से तो अमेरिकन के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पूरी दुनिया में निकलने के लिए। फिर पाकिस्तान पे क्या होगा? आपने दुनिया भर के मुजाहरों का जिक्र किया, पाकिस्तान में भी मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए, 35 अफराद शहीद हो गए सिर्फ एक दिन के अंदर। तो पाकिस्तान पे क्या असरात आप इसके देखते हैं? और एक ये सवाल हो रहा है पाकिस्तान में कि क्या ईरान के बाद वुड पाकिस्तान भी नेक्स्ट? तो क्या हमारी जो ट्रंप अपीजमेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, और क्या हमारा न्यूक्लियर स्टेट होना, ये दोनों जमानत है हमारी बका के लिए? देखिए गरीदा साहबा, अमेरिका से हमने जो ताल्लुकात बनाए हैं उसका बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को नहीं मिला अभी तक, हमारी मिलिट्री को नहीं मिला है अभी तक ना। वो हमारे साथ ताल्लुकात बना रहा है लेकिन वो उसका फेवर खुद ले रहा है। अभी तक पाकिस्तान को इवन टैरिफ में भी इंडिया को हमसे कम टैरिफ उसने इम्पोज किया है और हम पे ज्यादा टैरिफ इम्पोज किया है। तो इसलिए हमें तो कोई फायदा नहीं मिला। दूसरी बात जो अहम तरीन समझने की है कि ईरान के बाद इनका जो अहम तरीन हदफ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आर्मी से वो खौफजदा है, पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब से वो खौफजदा है, पाकिस्तान से वो खौफजदा है। आपने देखा है कि हमारा जो मौर का हक था, हमने इंडिया के खिलाफ जो जंग लड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें कामयाबी हासिल करी, उसमें इंडिया को बाकायदा मुसाद और इसराइल ने सपोर्ट करी। उनकी लॉजिस्टिक वहां मौजूद थी, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर मौजूद थे। और अभी भी ट्रंप, आज मैंने नेतन्याहू का एक पुराना क्लिप सुना है, उसने कहा कि हमें ईरान और पाकिस्तान के रेडिकल रिजीम से, उनके एटॉमिक प्रोग्राम से खौफ है। और हम पहले, ईरान हमारा नंबर है, दूसरा नंबर पाकिस्तान है। दूसरी बात अहम तरीन हमें याद रखनी चाहिए कि नेतन्याहू ने ईरान पे हमले के बाद जो उसका बयान है उसमें उसने ईरान के लिए कहा था कि हमारे बलोच वहां पे निकलें, उसने कहा कि आजरी वहां पे निकलें, उसने कहा कि वहां के दीगर अक़वाम वहां पे निकलें और हुकूमत को अपने कब्जे में लें। मैंने आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी बताया था कि मेमोरी के नाम से एक थिंक टैंक काम कर रहा है इसराइल के अंदर, एक पूरा काम कर रहे हैं बलूचिस्तान स्टडीज के ऊपर। तो वो ईरान के बलूचिस्तान को सिर्फ डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते बल्कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करेंगे। तो उनका एजेंडा मजबूत पाकिस्तान नहीं है, उनका एजेंडा मजबूत ईरान नहीं है, इवन ये कि उनका एजेंडा मजबूत सऊदी अरेबिया नहीं है। वो किसी भी मजबूत इस्लामी मुल्क को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ईरान की जो रिटेलिएशन है वो रिटेनिंग वॉर है पाकिस्तान के लिए, वो सऊदी अरब के लिए, वो ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बाकी तो आपको पता है कि सारे के सारे लोग इस वक्त इसराइल के आगे सरेंडर कर चुके हैं, सब इब्राहिमी अकॉर्ड को साइन कर चुके हैं, सब ट्रंप के जो है ना गुलामी को कबूल कर चुके हैं। तो ये रिटेनिंग वॉल बहुत अहम है, ये अगर खड़ी रही इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान पे भी कोई बड़ी आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज।